اقبال کہندا عشق رسول کوئی نہیں ہے نا تے بہ کے تے لبرلزم دیاں گلاں نہ کیتا کر تے گل بک بک اسلام دے خلاف نہ کیتا کر چلیا ذرہ عشق نبی از حق طلب جے عشق رسول کوئی نہیں ہے تو پھر رب کو منگ یا اللہ تو صحابہ نو ایڈا بڑا عشق دیتا سانو بھی کوئی ذرہ دے دے کیوں جی لیکن سوز انہاں دا نہ منگی جنہاں یورپ کو متاثر ہوئے انہاں دا سوز نہ منگی ذرہ منگ کے سوز صدیق و علی از حق طلب منگی ذرہ عشق رسول دا لیکن کبھی یا اللہ سوز صدیق تے علی والا دے میں بس سوز وہی منگو اسی ذرہ بھی نہیں پچا سکتے کیوں جناب لیکن منگنا ضرور ہے با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ہے من اقبال کہنا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں مسلمان آ فقیرے رات میں رات دا شعر پڑھ رہا ہوں اقبال روندے اقبال کہتا مسلمان آ فقیرے کج کلاہے رمیدہ سینہ او سوزے آہے دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا حضور نگاہ فرماؤ مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں ہوتے اپنا کرم فرماؤ اپنی طرفوں کو انہاں دا مددگار پیدا فرماؤ پاکستان نو ہمت تے طاقت دیو کہ مقبوضہ کشمیر دی روندیاں بچیاں تے بل بلاندے بچے تے ذبح ہوندے جواناں دی یا رسول اللہ اے مدد فرمان انہاں کو سب کچھ دیتا اللہ دا ہے انہاں نو ہمت دیو انہاں نو حوصلہ دیو انہاں نو جوان مردی دیو انہاں نو بہادری دیو کہ شہاب الدین غوری دا نا دا بنایا ہے میزائل ایک باری تے چلا دین کیوں جی بس یہی ساری دعا ہے نگاہ یا رسول اللہ نگاہ جدوں بیت المقدس ہویا فتح ایک ہفتہ لگیا وہ دی صفائی تے صلاح ایوبی نور الدین زنگی پہلے ہم سے ممبر بنوا گئے سی انہیں کہا میں دنیا تو چلا جاواں نا تے اے ممبر جدوں بیت المقدس فتح ہوئے تے پہلا جمعہ اے رکھ کے خطبہ پڑھنا ہے صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا ممبر ہمس تو منگا لیا بڑے اہتمام نہ تے بڑے سج دھج نہ ممبر فوج لین گئی وہ ممبر لے آئے پتہ نہیں کتنے سال لگے وہ ممبر بنان ہوتے وہ ممبر بچ گیا محی الدین بن زکینو صلاح الدین ایوبی حکم دیتا کہ آج خطبہ تسی دینا ہے آج خطبہ تسی دینا ہے اور اس تو پہلے جدو آزانہ ہوئیاں تو پھر کی ہویا صلاح الدین ایوبی اپنی پوری سلطنت جو بڑے بڑے کاری منگائے جڑے سونیاں اذان تے ویسی سونی ہوندی مراد ہے کہ جنہ دی آوازاں بڑیاں دھڑلے دیاں سن انہاں کیا بھائی سارے بیت المقدس تے کونے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اذانہ دیو تے صلاح الدین بھی بیٹھے پوری فوج بھی بیٹھی جنرل بھی بیٹھے پوری بیوروکریسی بھی بیٹھی لبرل ایک بھی کوئی نہیں سی ہم لبرل ہیں میں کہا اسلام میں لبرل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے جنہیں کلمہ پڑھ لیا اس کی مثال تو حضور نے فرمایا اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے تو کیڑے پاس آیا جس اٹھ دی نکیل نکلی ہوئے انہوں تو لوگ ڈنڈے مار مار کے سیدھا کر دے کیوں جی اٹھ ہوئی ہونا جڑا نکیل مالک دے ہاتھ چوبے تے مالک جن چاہے اٹھن پھردا رہے اٹھ دی مرضی کوئی نہیں رہ جاندی حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل انہاں کی کرنا ہے جنہ دی نکیل کفر دے ہاتھ چوبے تے یہود و نصارہ دے ہاتھ چوبے انہاں کی کرنا ہے بات وہ کرے گا جس کی نکیل اللہ رسول کے ہاتھ میں کیوں جی اور جدو آزانہ ہوئی ہیں تو مولانا منظر کی سی اتھے منظر سنو ذرا کی سی صلاح الدین ایوبی کیا آزانہ پڑھو بھائی سارے کاری سارے بیگ ہے پہلیاں صفحہ چاہ کے صلاح الدین ایوبی پہلی باری نواں سوٹ پایا پہلے تو نہیں سی پاندہ انہوں نے کہا آج میں صرف اسلام دی خوشنودی واسطے پا رہا صرف کہتا میں نے سوٹاں دی لوڑ نہیں نویں دی لیکن آج میں نواں پا رہا دنیا نو دسن واسطے کہ اسلام اپنی پاور رکھدا وہ دن صلاح الدین ایوبی بھی نواں جبہ پایا تو کیوں جو منظر ہونا مولانا آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے کہ وہ جبہ پہن کر کب آئے گا نیا اور کب فتح ہوگا بیت المقدس جب بیت اذانہ ہوئی ہیں تو قادت القلوب تطیر من الفرح حافظ ابن کثیر نے لکھا جب اذانہ ہوئی ہیں نا تے لکھاں دا مجمع سی تے جدو کاریاں نے کہا اللہ اکبر تے قریب سی کہ لکھاں دے مجمع دیاں روحاں بھی نکل کے پرواز کر جاندے اے خوشی سی ہونا لاؤ جی جدو اذانہ ہو گئی ہیں تے اتھے تقریر اردو تے ہوندی نہیں سی نا خطبہ تے عربی چی ہونا سی تے محی الدین بن زکی جڑا خطبہ پڑھا وہ سنو ذرا تس
अल्हम्दुलिल्लाह मुइज़्ज़िल इस्लाम बिनस्रिही व मुज़िल्ल शिर्क बिकारिही व मुसर्रिफिल उमूर बिअम्रिही व मुदीमिन निअम बिशुक्रिही व मुस्तदरिजिल काफिरीन बिमक्रिही अल्लज़ी क़द्दरल अय्याम दुअलन बिअदलिही व जअलल आक़िबता लिलमुत्तक़ीन बिफ़ज़लिही व अफ़ादा अलल इबाद मिन ज़िल्लिही व अदलिही अल्लज़ी अज़हर दीनहु अलद्दीन कुल्लिही अल काहिर फौका इबादिही फला युमानहु वज़्ज़ाहिरु अला खलीक़तिही फला युनाज़हु वल आमिरु बिमा यशाउ फला युराजहु वल हाकिमु बिमा युरीदु फला युदाफ़हु अहमदुहु बिइज़फ़ारिही व इज़हारिही व एज़ाज़िही लिऔलियाइही व नुसरत अंसारिही व मुत्ताहिर बैतिल मुक़द्दस मिन अदनासि शिर्क व औदारिही। आज अल्लाह ने अपनी खुफिया तदबीरों के जरिए व मुस्तदरिजिल काफिरीन बिमक्री, फरमाया आज काफिरों के जितने भी मकरो फरेब थे अल्लाह ने अपनी खुफिया तदबीरों के जरिए उनको नाकाम बनाकर मुसलमानों के हाथ में बैतुल मुक़द्दस दे दिया। अहमदु बिइज़फ़ारी व इज़हारी व एज़ाज़ी लिऔलियाई व नुसरत अंसारी व मुताहिर बैतुल मुक़द्दस मिन अदनास शिर्क व। आज मैं भी नूर सलाहुद्दीन भी पूरी फौज भी अल्लाह की तारीफ करती है। या अल्लाह तूने हमारी मदद की और मदद का इजहार भी किया, तूने आज अपने बंदों की मदद की और आज बैतुल मुक़द्दस को तूने शिर्क के गंदगी से आज तूने हमें पाक करने का जो है वो ताकत अता फरमाई। क्यों जी आगे हामिद मन इस्तशारल हम्द बातिन सिर्री व ज़ाहिर इजहारी व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल अहदुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद शहादत मन ततहरा बित्तौहीद क़ल्बहु व अरदा बिही रब्बा। फरमाया अल्लाह की हम्द वही बयान कर सकता है जो अल्लाह की शानें ज़ाहिरी तौर पर जानता हो और दिल से भी अल्लाह को मानता हो। तो फरमाया मैं गवाही देता हूँ कर दें वाशहदु अन्ना सय्यदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु राफ़िउ शक्के व दाखिदु शिर्के व राफ़िदुल इफ़्के। फरमाया मैं गवाही देता हूँ कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं और उसके बंदे हैं जिन्होंने शक को अपनी उम्मत के दिलों से क़यामत तक ख़त्म कर दी। क्यों व दाखिदु शिर्के, हुजूर आ गए, हुजूर ने शिर्क को पीस के रख दिया, हुजूर की शान बयान की। वराफिदुल इफ़्के, और हुजूर ने तमाम झूठों को खत्म कर दिया। अल्लज़ी उसरिया बिही मिनल मस्जिदिल हराम इला हाज़ल मस्जिदिल अक़सा, फरमाया वो हमारा रब है जिसने अपने हबीब को बैतुल हराम से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक मेराज वाली रात सैर कराई। वउरिज बिही मिन्हु इला समावातिल उला इला सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। फिर हुजूर यहाँ से फिर लामकान तक गए। ये सारा हुजूर की शान बयान की, मेराज बयान की। मुहय्यिद्दीन बिन ज़की, हाँ जी, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, उस वक़्त जो थे पूरी उम्मत के मुसलमानों के और इस्लाम के जो बड़े थे, आखिर में सल्लल्लाहु अलैहि अपना हुजूर का गुलाम होना भी बयान किया कि मैं दोगले मोगला नहीं था। सलाहुद्दीन अयूबी, ये भी ठीक वो भी ठीक। सलाहुद्दीन अयूबी जो उसका खतीब है वो उसका खुतबा बता रहा है ना, वो कौन था? सल्लल्लाहु अलैहि वाला खलीफतिही अबी बकर सिद्दीक अस्साबिक़ील अल ईमान वाला अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब अव्वल मन रफ़अन हाज़ल बैत शिआर सुल्बान। फिर अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक जड़े सब तो पहले ईमान ले आए, फिर उमर बिन खत्ताब जिन्होंने सबसे पहले यहां से सलीब को निकाला। बैतुल मुक़द्दस सिद्दीक हजरत उमर के जमाने में फतह हुआ ना। वाला अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब अव्वल मन रफ़अन हाज़ल बैत शिआर सुल्बान, जिन्होंने सलीबियों का निशान और उनकी जड़ पहले यहां से काटने वाले वो फारूक आजम थे। वाला अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़िन्नूरैन जामिल कुरान। वाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मुज़लज़िल शिर्क व मुकस्सिरिल असनाम। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब पर भी हुजूर की तवस्सुल से उन पर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो। अबू बकर पर भी, उमर पर भी, उस्मान पर भी, अली पर भी। कौन अली? मुज़लज़िल शिर्क व मुकस्सिरिल असनाम,
जिन्हें पूरी दुनिया शिरक नू हिला के रख दिता, व मुकस्सिरिल असनाम, और जिन्हें बुत रेजा रेजा कर देते, वाला आलिही व असहाबिही व ताबीन लहुम बिहसान। लो जी, आपकी दिलों को, रूह को ताज़ा करने के लिए और अपने आप की रूह को, अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए ये खुतबा सारा मैंने आपके सामने पढ़ दिया। तर्जमे का टाइम तो नहीं है, लेकिन तर्जमा आपको वैसे ही समझ आ गया होगा कि हर लफ्ज पर, क्यों जी, जिथे जेड़े शेर बैठे सन उन्होंने वैसे भी बंदे नूं मजलिस तो पता लग जाता भी गल हो की रही है। भावें बंदा तर्जमा ना भी आंदा होवे ना ते पता लग जाता भी अगले दे मुंह में ते नूर चमक रहा। क्यों जी, हजरत साईं तवक्कुल शाह बालवी सन ना, उम्मी वली सन, तालिब इल्म हिफज दा मदरसा, आप जदों तालिब इल्म हिफज करते सन ते आप मुसल्ला उन्हां दे करीब जा बिछांदे सन। उस्ताद जदों पढ़ांदे सन ते तालिब इल्म जदों याद करते सन ना, साईं साहब फरमांदे सन, वाह भाई वाह हाफजा, तू कुरान पढ़ा है ते नूर छल्ला मार रहा। समझ आए, नूर छल्ला मार रहा। ते गल ते अपनी अपनी ने जनाब, कुरान पढ़ के भी जिन्होंने नूर ना नजर आए।